नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु आपण मानंकु कहिबी श्रीकृष्ण बहिर भगवान श्रीकृष्ण को आविर्भाव। एकदा ए पृथ्वी विभिन्न राजा मानंकर अजथा प्रतिरक्षा शक्ति रे भाराक्रांत होई पड़िला। से राजा माने वास्तव रे असुर थिले, किंतु राजांक परी आचरण करुथिले। से समय रे समुदाय पृथ्वी से असुर स्वभाव संपन्न राजा मानंक अत्याचार रे थरहर हेउथिला। ए पृथ्वीर अधिष्ठात्री देवी भूमि असुर राजा मानंक अत्याचार जोगु ताकु जे की विपद भोगिबाकु पड़ुची सेई कथा कहिबा पई ब्रह्मांक पाखकु गला। भूमि एक गाई रूप होई लतकपूर्ण चक्षुरे ब्रह्मांक समक्षरे उपस्थित हेला। भगवानंक दया उद्रेक्ष करिबा निमित्त से अत्यंत दुखित होई क्रंदन करुथिला। से पृथ्वीर विपदपूर्ण अवस्था कथा वर्णना कला। एहा सुनी ब्रह्माजी अत्यंत दुखित हेले एवं से सांगे सांगे क्षीरसागर तटकु गले, जेउठारे भगवान विष्णु रहुथिले। शिवंक नेतृत्व रे अन्य समस्त देवता ब्रह्मांकर अनुगमन कले एवं भूमि मध्य सेमानंकर अनुगमन कला। जेउ विष्णु पूर्वे दिव्य शुकर रूप धारण करी पृथ्वी को रक्षा करिथिले, क्षीरसागर तटरे उपस्थित होई ब्रह्माजी से विष्णु को संतुष्ट करने आरंभ कले। वेद मंत्र रे पुरुष सूक्त नामक एक स्वतंत्र प्रार्थना अछि। साधारणतः देवतागण पुरुष सूक्त आवृत्ति करी भगवान विष्णु को प्रणाम जनांती। एथिरु यह सूचित हेउछि जे जेतेबेले लोक भुवन रे उपद्रव हुए सेतेबेले लोकर अधिष्ठाता देवता लोकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भेटंती। ब्रह्माजी भगवान विष्णु को भेटंती, किंतु तांको भेटिबा एक स्वतंत्र धरणर। से विष्णु को प्रत्यक्ष भाव में भेटंती नाही, से क्षीरसागर तटरे उपस्थित होई विष्णु को भेटंती। ए ब्रह्मांड रे श्वेतदीप नामक एक लोक अछि एवं सेई लोकरे क्षीरसागर नामक एक सागर अछि। विभिन्न प्रकार वैदिक साहित्यरु यह सूचित हुए जे जेपरी एई पृथ्वी रे लवण सागर अछि, सेहीपरि अन्य पृथ्वी मानंकरे विभिन्न प्रकार सागर अछि। यथा कौनसी लोकरे क्षीरसागर अछि तो कौनसी लोकरे तैल सागर अछि, पुनश्च कौनसी लोकरे सुरसागर अछि एवं आहुरी अनेक प्रकार सागर अछि। पुरुष सूक्त एक उपयुक्त प्रार्थना। देवता माने भगवान क्षीरदकसाई विष्णु को संतुष्ट करने पई यह आवृत्ति करती। से क्षीरसागर रे शयन करुथांती बोली तांकु क्षीरदकसाई विष्णु कहाजे। से भगवान अटंती एवं तांको जरिया रे एई ब्रह्मांड रे समस्त अवतार आविर्भूत हुअंती। समस्त देवता पुरुष सूक्त आवृत्ति करी भगवान का उद्देश्य रे प्रार्थना कले, किंतु सेमाने किछि उत्तर पाइले नाही। तत्परे स्वयं ब्रह्माजी ध्यान रे बसिले एवं तत्परे विष्णु ठारू ब्रह्मांक निकटकू एक संवाद आसिला। तत्परे ब्रह्मा से संवाद देवता मानंको जणाई देले। वैदिक ज्ञान प्राप्त हेबार एहा हेउछि पद्धति। प्रथमे ब्रह्मा भगवान ठारू ए वैदिक ज्ञान तांको हृदय रे ग्रहण करंती। श्रीमद् भागवतर आरंभरू कहा जायछि जे तेने ब्रह्महृद्रा ये आदि कवय। एहार अर्थ हैला वेदर ए दिव्य ज्ञान हृदय जरिया रे ब्रह्मा को दिया जाइथिला। एठारे मध्य सेही प्रकार रे विष्णु को संदेश ब्रह्माजी प्रथमे लाभ कले एवं तत्परे से ताहा देवता गण को जणाइले, कारण देवता माने से संवाद पाई तदानुजाई कार्य करिवे। संवादटी है भगवान खूब शीघ्र तांको परम शक्तिशाली शक्ति मानक सहित ए धराधाम रे अवतीर्ण हेबे एवं से पर्यंत ए धराधाम रे तांकर लक्ष्य साधन करिवा निमित्त अवस्थान करिवे। से पर्यंत देवता माने तांको सहाय्य करिवा पई सेठारे रहिबा उचित। तांकर अवतारर लक्ष्य हैला राक्षस मानक विनाश एवं भक्त मानक प्रतिष्ठा। तेणु देवता माने शीघ्र जदुवंश रे जन्म ग्रहण करिवा उचित। भगवान यथा समय रे सेई वंश रे आविर्भूत हेबे। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं वसुदेवंक पुत्र रूपे आविर्भूत हेले। तांकर आविर्भाव पूर्वर समस्त देवता और सेमानंक स्त्री माने
ଭଗବାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଠାରେ ତତ୍ପ୍ରିୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୂଚିତ ହେଉଅଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହେ ସେ ଦେବତା ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାଙ୍କ ଅନନ୍ତ, ଯେ କି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଫଣା ବିସ୍ତାର କରି ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଯେ ବିଷ୍ଣୁର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ମାୟା, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ବଦ୍ଧଜୀବ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ଭୂମିକୁ ମଧୁର କଥା କହି ଶାନ୍ତ କଲା ପରେ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ନିବାସସ୍ଥଳ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିବାସସ୍ଥଳ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଟେ। ଯଦୁବଂଶର ରାଜା ସୁରସେନ ମଥୁରା ନାମକ ଦେଶରେ ତଥା ସୁରସେନ ନାମକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସୁରସେନଙ୍କ ରାଜୁତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ମଥୁରା। ଯଦୁବଂଶର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଦ୍ୱାରିକାରେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ମଥୁରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏକଦା ସୁରସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ନୂତନ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରଥରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଦେବକୀଙ୍କ ପିତା ଦେବକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶହ ଶହ ରଥ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁନା ଛାଉଣି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉଗ୍ରସେନର ପୁତ୍ର କଂସ ଭଗିନୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ବସୁଦେବଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହୋଇ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ରଥ ଚଳାଉଥିଲେ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅ ବିବାହ ହେଲେ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ଭିଣୋଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ, କାରଣ ନୂତନ ବିବାହିତା କନ୍ୟା ବାପଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଥିରେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଦେବକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ: ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାଳରେ ଭୂଷିତ 400 ହାତୀ, 15,000 ସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ୱ ଏବଂ 1,800 ରଥ। ସେ ମଧ୍ୟ 200 ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା ତା କନ୍ୟା ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିବାହ କରେ, କନ୍ୟାର କେତେକ ଡଜନ ବାଳିକା ସାଥୀ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କର ଅନୁଚରଣଗଣକୁ ପରିବିକା ଦାସୀ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ରାଣୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ରୀତି କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 200 ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର କନ୍ୟା ରଥରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜୁଥିଲା। ଶଙ୍ଖ, ମୃଦଙ୍ଗ, ନାଗର, ଭେରୀ, ତୁରୀ ଆଦି ଏକତ୍ର ବାଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ କଂସ ରଥ ଚଳାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କଂସ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା: କଂସ, ତୁ କେଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ! ତୁ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇର ରଥ ଜନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏହି ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଜାତ ଶିଶୁ ତୋତେ ବଧ କରିବ। ଭଜବଂଶର ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି କଂସ। ଏହା କଥିତ ଅଛି ଯେ ଭଜବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ କଂସ ଦେବକୀର ବାଳକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡାରେ ତାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କଂସର ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ବସୁଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଶାଳକକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ସେ ନିମ୍ନମତେ କହିଲେ: ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶାଳକ କଂସ, ତୁମେ ଭଜବଂଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଅଟ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଅଟ। ଏହା କିପରି କଥା ଯେ ତୁମେ ରାଗି ଯାଇ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଯେ କି ତୁମ ଭଉଣୀ ଅଟେ?
ପୁଣି ତାର ବିବାହ ଦିବସରେ ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣରେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ? ତୁମେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଛ? ମୃତ୍ୟୁ ତ ଧ୍ରୁବ ଅଟେ। ତୁମେ ଆଜି ମରିଯାଇପାର କିମ୍ବା 100 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯାଇପାର। ତୁମେ କଦାପି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ କରୁଛ? ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ଏହି ଶରୀରର ବିନାଶକୁ ବୁଝାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଏ 5 ମହାଭୂତରେ ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ତାର କର୍ମାନୁଯାୟୀ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଏକ ପାଦକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ତାର ପାଦ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଭୂମିରେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଦ ଉଠାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲେ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ଦେଖ, ରେଶମ କୀଟ କିପରି ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଅନ୍ୟ ଡାଳକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଗତି କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାର ନୂତନ ଶରୀର ସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ତାର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବ। ନିଜର କର୍ମାନୁଯାୟୀ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମାନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବରାବର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହି ଶରୀର ଠିକ୍ ସେହି ଶରୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଶୟନାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ତାହା କ'ଣ? ଆମର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନେକ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲୁ। ଆମେ ସୁନା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପର୍ବତ ବି ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆମେ ସୁନା ପର୍ବତ ଦେଖିପାରୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମ ଶରୀର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ବାସ୍ତବ ଶରୀରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକର ବରାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପାଅ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଶରୀର କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅନେକ ନୂତନ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଉ। ବାସ୍ତବରେ ମାନସିକ କ୍ରିୟାରୁ ଏସବୁ ଭୌତିକ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅତୀତ ଶରୀରମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମନର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏହା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ। ବେଳେବେଳେ ଏହା ଗୋଟିକକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ୍ୟାଗ କରେ। ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ଏହି 5ଟି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ମନ ଏହି 5ଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଗ୍ରହଣ ଓ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଲା ମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଲା ମନର କାମ। ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅତଏବ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ଜୀବ ଏକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସେ? ଶରୀର ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସେ। ଆମର ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଶରୀର ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କାମନା ଓ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋଗ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମିଳିଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତାରକା ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗ୍ରହପତି ଜଳ, ତୈଳ କିମ୍ବା ଘୃତ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ଗତିବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗତିଶୀଳ ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗତି କଲା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗତି କରିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯଦିଓ ତାର ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜୀବ ଭାବେ ଯେ ସେ ଶରୀର ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବନର ରୀତି। ଧର, ଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ମାନବ ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର। ସେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ଶରୀର, ଦେଶ ବା ସ୍ଥାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯାହାକି ଆଦୌ ଦରକାର ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର କାମନା ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ।
ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଆଚ୍ଛାଦିକା ଶକ୍ତି ଏତେ ବଳବତୀ ଯେ ଜୀବ ପାଇଥିବା ଶରୀରରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ କଦାପି ମନ ଓ ଶରୀରର ବେଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବସୁଦେବ କଂସକୁ ତାର ନୂତନ ବିବାହିତା ଭଗ୍ନୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବ୍ୟକ୍ତି କାହାରି ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇହଲୋକ ତଥା ପରଲୋକରେ ଯମରାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଈର୍ଷା ହିଁ ହେଉଛି ଭୟର କାରଣ। ଦେବକୀ ତରଫରୁ ବସୁଦେବ କଂସକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ସେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଅଟେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସାନ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବସୁଦେବ କହିଲେ, ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ବଧ କରିବ ତେବେ ତାହା ତୁମର ସୁନାମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବ। ବସୁଦେବ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ତଥ୍ୟ ବାଢ଼ି କଂସକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ କଂସ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। ଅସୁରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯଦିଓ ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଏକ ଅସୁର ଥିଲା। ଅସୁର କଦାପି ଭଲ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଚୋର ସଦୃଶ। କେହି ତାକୁ ନୈତିକ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ନାସ୍ତିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଯେତେ ସଦୁପଦେଶ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ତାହା କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦୁପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଦୁପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅସୁର ଅଟନ୍ତି। କଂସକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ ନ ପାରି ବସୁଦେବ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେ କିପରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବକୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆସନ୍ନ ବିପଦ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବିପଦ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ନ ପାରିଲା, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ବସୁଦେବ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବକୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ତାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲେ, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଂସର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯିଏକି କଂସକୁ ବଧ କରିବ, ତେବେ ଦେବକୀ ଓ ସନ୍ତାନ ଉଭୟ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦେବକୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ନିଆଁ କି ପ୍ରକାର କାଠର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଳି ଉଠିବ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କି ପ୍ରକାର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ପବନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ବ୍ୟାପେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ଭୟାଳୁ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଶରୀର ଲାଭ କରିବ ଏହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ମହାରାଜ ଭରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ଦୈବବଶତଃ ସେ ଏକ ମୃଗ ଶାବକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏକ ମୃଗ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବକୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯଦିଓ କଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ଥିଲା, ତଥାପି ବସୁଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପରି ଧର୍ମାତା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି କଂସ ପରି ଏକ ଦୁରାତ୍ମାକୁ ଖୋସାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ହେଉଛି କୂଟନୈତିକ ପନ୍ଥା। ଯଦିଓ ବସୁଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ନିର୍ଲଜ କଂସକୁ ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କର ଯେ ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ।
ତୁମେ ଆକାଶରୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣିଛ, ତେଣୁ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଉଣୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ। ସେ ପୁତ୍ରମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ। ଏକ ବୀର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିରାପଦ। ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପୁତ୍ର ତା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଥାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଆଣି ହାଜର କରାଇଦେବି। କଂସ ବସୁଦେବର କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା ଏବଂ ତାର ଯୁକ୍ତିରେ କଂସର ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ସେ ଭଗ୍ନୀ ହତ୍ୟା ରୂପକ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରତ ହେଲା। ଏଥିରେ ବସୁଦେବ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କଂସ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲା ତାକୁ ବସୁଦେବ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କର 8 ପୁତ୍ର ଓ 1 କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ବସୁଦେବ ତାର କଥା ରକ୍ଷା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଶୁଟିକୁ କଂସ ସମକ୍ଷକୁ ନେଲା। କଥିତ ଅଛି ଯେ ବସୁଦେବ ତାର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଏକ ସୁନାମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କଂସକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଦେବା ବସୁଦେବ ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଜବାବ ରକ୍ଷା କରି କଂସକୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ କଂସ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଂସ ବସୁଦେବର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦେଖି ଟିକିଏ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବଡ଼ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଲୋକଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଥିଲା। ବସୁଦେବଙ୍କ ପରି ଏକ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଘଟଣା କିଛି ନଥିଲା। ବସୁଦେବଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂସ ପରି ଅସୁର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଦାପି ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଏକ ସାଧୁ ଲୋକ ହିଁ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ। କଂସ ପରି ଏକ ଦୁରାଚାରୀ ଯେକୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିପାରେ ଏବଂ ଏକ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ। ବସୁଦେବର କାର୍ଯ୍ୟରେ କଂସ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ବସୁଦେବ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିଛି, ଏ କଥା ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେ ପ୍ରିୟ ବସୁଦେବ, ତୁମେ ଏ ଶିଶୁ ମୋତେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଶିଶୁଠାରୁ ମୋର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଦେବକୀର 8ମ ଗର୍ଭଜାତ ଶିଶୁ ମୋତେ ବଧ କରିବ। ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଯଥା ଏ ଶିଶୁକୁ ବଧ କରିବି? ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇଯାଇପାର। ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ କଂସର ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ କଂସ ସଂଯତ ନୁହେଁ, ଏହା ନାସ୍ତିକ, କଦାପି ତାର କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କଦାପି ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ମହାନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ଏକ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅସଂଯତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ କଦାପି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ କଦାପି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଂସ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କଂସ ବସୁଦେବ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ତାକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଶିଶୁକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ନାରଦ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି କଥା ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ଗୋପବୃନ୍ଦ, ଗୋପବାଳକ, ବାଳିକା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପିକା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବସୁଦେବ, ତାଙ୍କ ପିତା ସୁରେଶନ ଏବଂ ଯଦୁବଂଶର ବୃଷ୍ଣି ପରିବାରରେ ଜାତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗମନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି କଂସକୁ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇ କହିଲେ ଯେ ଏ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ଦେବତା ବୃନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଂସ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। କଂସ ତାର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁର ଥିଲେ। ଅସୁରମାନେ ସର୍ବଦା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି।
କଂସ ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଦେବତାମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ଏବଂ ଉଭୟକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ରଖିଲା। ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୁତ୍ର ଯାତ୍ରା କରାଇଲେ। କଂସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଭାବି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲା। ସେ ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ ଠାରୁ ଜାତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ। କଂସର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜବଂଶଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପିତା, ଭ୍ରାତା କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୁଟିଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କର ଦୟାରୁ କଂସ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ କାଳନେମି ନାମକ ଏକ ଅସୁର ଥିଲା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ହୋଇଥିଲା। ଭଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ଯଦୁବଂଶର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେପରି ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହିତ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେପରି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହିତ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତସ୍ତତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ପିତା ଉଗ୍ରସେନକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା, କାରଣ ଯଦୁ, ଭଜ ଏବଂ ଅନ୍ଧକ ବଂଶର ସେ ପ୍ରଧାନ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବସୁଦେବଙ୍କ ପିତା ସୁରେଶନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କଲା। ସେ ନିଜକୁ ଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତାକାଲି।